السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیر وعافیت ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا چھوٹا بھائی نہیں۔ تو آئیے آج مفتی سلمان اظہری سے بیان کو سنتے ہیں۔ چلیے پلے کر لیں۔ آج جو ذلت و رسوائیاں ہیں اس کا ایک سبب ہے، قرآن کہتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ میرے رسول کے حکم کی مخالفت کرنے سے بچو، ورنہ کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے عنقریب تم فتنوں میں مبتلا کیے جاؤ گے یا دردناک عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ دو چیزیں ہیں، یا فتنوں میں مبتلا ہو جاؤ گے یا دردناک عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ اور آج دونوں چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، ہم فتنوں میں بھی مبتلا ہو گئے اور ایک طرح کے عذاب میں بھی آ گئے۔ یہ صرف اور صرف وجہ ہے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت سے دوری۔ عزیزان گرامی وقار، آپ کو پتا ہے جس کو یہ آشنائی ملتی ہے، جس کو یہ لذت ملتی ہے حضور پاک کی، پھر اس کے آنکھوں میں کوئی چیز نہیں جچتی ہے، پھر اس کو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی۔ ایک نوجوان ایسا تھا، ایک نوجوان ایسا خالد بن ولید سیف اللہ المسلول۔ آپ کو پتا ہے آپ کے ساتھ جتنے نوجوان تھے ان کو خریدنے کے لیے کیا کیا کوششیں کی گئی۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کو سن لو۔ 3 نوجوان ایک بادشاہ کی قید میں آ گئے تھے۔ بادشاہ نے ان سے کہا کہ تم میرے دین پر آ جاؤ، میں تمہیں عہدہ بھی دوں گا، منصب بھی دوں گا۔ بھائیوں نے انکار کیا۔ بڑے بھائی کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا، دوسرے کو پوچھا گیا، اس نے نہیں قبول کیا، اس کو بھی کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا۔ یہ موب لنچنگ آج سے نہیں چل رہی ہے، برسوں سے چل رہی ہے۔ ہاں، پکڑ کر کے مارنا، قتل کر دینا۔ بادشاہ کے پاس طاقت تھی، قوت تھی، 3 بھائیوں میں سے 2 کو جلا دیا۔ تیسرا جو تھا 22 سال کا نوجوان، وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، یہ نوجوان میرے ہاتھ میں دے دو، 1 مہینے کا ٹائم دو، اس کا پورا مائنڈ چینج کر کے لاؤں گا۔ اور ہر زمانے میں نوجوانوں کو خریدنے کے لیے 2 ہی طاقتیں ہیں، ایک عورت ہے، دوسری دولت ہے۔ عورت اور دولت کے ذریعے سے کتنے لوگوں کا ایمان خریدا جاتا ہے۔ وزیر نے اس نوجوان کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور گھر لے گیا۔ گھر لے جا کر کے اپنی حسین و جمیل بیٹی، جس کے رشتے کے پیغامات بڑے بڑے بادشاہوں کے شہزادوں سے آتے تھے، اس لڑکی کو لگا دیا کہ تو 1 مہینے کا ٹائم ہے، اس کا دل اپنی طرف کھینچ لے اور اس کا مائنڈ چینج کر اپنے دین میں داخل کر لے، منہ مانگا انعام بادشاہ سے دلا دوں گا۔ ہوا، لڑکی بھی تیار، اور نوجوان لڑکا ہے جس کے پاؤں آج بہت جلدی پھسل جاتے ہیں۔ ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں، کیوں پھسلتے ہیں پتہ ہے؟ کیوں تمہارے پاؤں پھسل جاتے؟ اس نوجوان کو جب یہ چیلنج تھا تو رات کے وقت جب اندھیرا چھا جاتا، وہ لڑکی حسین و جمیل خوبصورت دوشیزہ کمرے میں داخل ہوئی۔ جیسے وہ داخل ہوتی، یہ مصلی بچھاتا اور سجدے میں چلا جاتا۔ وہ کھڑی انتظار کرتی، یہ سجدے سے اب اٹھے تب اٹھے۔ صبح ہو جاتی، وہ سجدے سے اٹھتا نہیں تھا، جب تک وہ جاتی نہیں سر نہیں اٹھاتا۔ دوسرے دن آئی یہی حال، تیسرے دن آئی یہی حال۔ مہینہ گزرنے کو آیا، وہ بیٹھی رہتی، اونگتی رہتی، سوتی رہتی، انتظار کرتی۔ اخیر میں اس خاتون نے کہا، اے کٹر دل نوجوان، اے پتھر دل جوان، ایک آنکھ اٹھا کر دیکھ تو لے میرے حسن کو، میرے اندر شباب کیا ہے، میرا حسن کیا ہے۔ ارے لوگ مجھے دیکھنے کے لیے قطاریں لگاتے، بادشاہوں کے گھروں سے میرے پیغام نکاح آتے، اور تو ہے کہ مجھے دیکھتا بھی نہیں۔ نوجوان نے سر اٹھائے بغیر کہا، اے خاتون تو اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتی، واپس چلی جا، اس لیے کہ جن آنکھوں میں جمال مصطفیٰ بسا ہو، دنیا کا حسن اسے دھوکہ نہیں دے سکتا، دنیا کا حسن اسے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ یہی ایک چیز ہے لذت آشنائی۔ جس نے نبی پاک کی محبت کو پا لیا، دنیا کا حسین و جمیل بھی اس کو اپنی طرف مائل نہیں کر سکے گا۔ خاتون کا دل پگھل گیا، کہا مجھے تو اپنے ساتھ داخل کر لے، میں آئی تھی تجھے خریدنے کے لیے لیکن اب تیرے ہاتھ بکنا چاہتی ہوں۔ میرے عزیزو، اپنے آپ کو اس نوجوان کے حوالے کر دیا، دین میں بھی داخل ہوئی۔ تو صرف لبیک یا رسول اللہ کے نعرہ لگانے سے عشق محمدی حاصل نہیں ہو سکتا۔ عشق محمد چلنے کے لیے، حضور کی راستے پہ چلنے سے عشق رسول تک پہنچنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے نماز کی بات کر لیتے ہیں کہ نماز جب تک نہیں پڑھو گے تو کسی منزل میں کامیابی نہیں حاصل ہوگا۔ مفتی سلمان اظہری نے واضح طور پہ کہا کہ ہم رسوائیاں کیوں ہوتے ہیں، حضور کی مخالفت کرتے ہیں۔ مخالفت کرنے کی بہت سارے ہیں جو آپ ہر انداز میں مخالفت کرتے ہیں۔
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आँखों की ठंडक नमाज है, और हम नमाज नहीं पढ़ते, ये भी मुखालिफत के शर्त में भी आती है, इसलिए कि उनके बताए हुए रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। तो दोस्तों, हमसे ज़्यादा मुफ्ती सलमान अज़हरी को आप सुन रहे थे, और आपको यकीन हो गया होगा कि अगर हर जगह आपको कामयाब होना है तो इश्क़ रसूल हासिल करना होगा। मुफ्ती साहब ने एक वाक़या बताया कि एक लड़की को लाकर माइंड वॉश कैसे कराया जा रहा था, लेकिन जिस लड़की को बड़े बड़े नेताओं के घर में बुलाया जाता था, एक आशिक रसूल को झुका न सकी, उसके ईमान में तब्दीली ना कर सकी, तो ऐसे आशिक रसूल होते हैं। बस आपसे चंद बातें कहनी थी, बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। ये तारीख है, फिर कभी आप कहीं से सुन लें, लेकिन इस बात में सिर्फ इतना बता रहा हूं, इंटरनेट के नशे में बैठे हुए वो नौजवान, रात को पोर्नोग्राफी देखने वाले या गंदी तस्वीरें और या फिल्में देखने वाले नौजवान, जिनकी आंखों की हया खत्म हो गई है, जिनके अखलाक तबाह हो गए हैं, उनसे क्या फिर उम्मीद रखी जाएगी? अगर इन बेहयाइयों से अपने आप को रोकना चाहते हो, मेरी आंखें हयादार हो जाएं, मेरे हाथ शर्म के साथ रहे, हया के साथ रहे, मैं अखलाक का कत्ल ना करूं, तो सिर्फ एक इलाज है, एक इलाज है। जिनको एडिक्शन हो चुका है मोबाइल की गंदी तस्वीरों के साथ, फिल्मों के साथ, तन्हाई में बैठ करके अपने आप को बचा नहीं पाते हो, उनके लिए एक इलाज देकर जा रहा हूं। रात की अंधेरियां जब आ जाएं, मेरे अजीजों, मोबाइल उठाने की बजाय एक बार वजू करके बैठो और सिर्फ इतना कहो, या रसूल अल्लाह, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। या रसूल अल्लाह, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है, तेरी राह में अखियां बिछाते बिछाते, तेरी यादों में और तेरी चाहतों में बड़े दिन हो गए घर को सजाते सजाते। जिस दिन तुम्हारी ये बात मदीने पहुंच गई, वो आका तशरीफ लाए और फिर तुम्हें अपना दीदार करा दे, फिर तुम्हारा हाल ये होगा, उठोगे और जगह जगह जाकर फिर तुम्हारी जुबान से सिर्फ इतना ही निकलेगा, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा। अरे जिनके तलबों का धुवन है आबे हया, है वो जाने मसीहा हमारा नबी, बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आया। फिर तुम्हारी कैफियत ये हो जाएगी, इन आंखों को एक बार वो हुस्न मिल जाए, एक बार तुम कमा हक कहू बिक जाओ, तो फिर तुम दुनिया में ये नहीं कहोगे घर मुझे इस नेता ने दिया है, बिजनेस इस सेठ साहब ने दिया है, फला ने ये दिया है, फला ने वो दिया है, ये गुण नहीं गाओगे। जिस वक्त तुम्हारी आंखों को लज्जत मिल जाए, तब फिर तुम पुकार कर कहोगे, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आज हम ये अहद करके जाते हैं, या रसूल अल्लाह, आपके लिए जीना सीखते हैं, आपके लिए मरना सीखते हैं, बस शर्त आपके लिए ये है मेरे अजीजों, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, तहर में नाम मोहम्मद से उजाला कर दो। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो अगर इश्क मोहम्मद हासिल करनी है, आशिक रसूल बनना है और आशिक रसूल कहलाना है, तो एक एग्जाम्पल दे दे रहा हूँ, हुजूर की मोहब्बत में मर जाना। बस हुजूर की मोहब्बत में मर जाना, मर जाने में बहुत है। जैसे नबी के नाम पर हम कहते हैं जान दे देंगे, लेकिन जान देने के लिए आता है, पहले जान देने के लिए नबी का तरीका सीखना होगा, इश्क रसूल में ढलना होगा, नमाजों से रिश्ता बनाना होगा, रोज़ा हज ज़कात अदा करना होगा। हम नमाज अदा नहीं कर पाते, कहते हैं हम आशिक रसूल बने बैठे हैं, ये कैसे हो सकता भाई? हुजूर की मोहब्बत, हुजूर के रास्ते पर, बताए हुए रास्ते पर अगर चलते हैं तो हम आशिक रसूल माने जाएंगे। ये मेरा मानना है, आप सभी का क्या मानना है ये आप अपने राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लेकिन एक बात तो याद रखें, अगर आप इस वीडियो को ज़रूर देखे होंगे तो हुजूर की मुखालिफत करने वाले के बारे में सुन चुके होंगे, तो हुजूर की मुखालिफत करने वाले के साथ क्या होगा, और हुजूर से जो मोहब्बत करेगा उसका पॉजिटिव क्या होगा और नेगेटिव क्या होगा, दोनों बातें आप सुन चुके हैं। बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है कि वीडियो को इतना शेयर कर दें ताकि अगर किसी ने एक भी अमल कर लिया तो आप मैदान महशर में कामयाब होते हुए नजर आएंगे। बस दोनों जहान की खुशियाँ आप तक समझने के लिए एक बार यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।